वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी सतसंगत जीओ, आओ जो पिछले महीने आपां गुरु तेग बहादुर जी की बाणी सलोकां की जिहड़ी बाणी की विचार की है, उस बाणी की जिहड़ी विचार है आपां इस हफ्ते जिथों आप छड्डी से उत्थों आरंभ करांगे। थोड़ी जी मैं पिछे जाना चाहता। पहले 8 सलोक जिहड़े गुरु तेग बहादुर जी दे ने, उन्होंने सानू 8 सलोकां दे विच की आख्या है, ते अज फिर 9वें सलोक तो ला के मेरा एम है 20वें सलोक तक आप कर सकांगे, पर जिन्नी क सेवा गुरु साहिब आप लैन कृपा करन। अरदास बेनती ये है, गुरु साहिबान अपनी महरमत भरिया हथ साढ़े सारे ते सिर ते रख के अपनी सेवा आप ही करा लें। आओ जी, शुरुआत विच महाराज जी कहते ने, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्मया कारत कीन। शुरुआत पहला की कहते, बंदिया तू परमात्मा के गुण गाए नहीं, तेरा जोड़ा समा है वह निकलता जा रहा है। सीधी गल कहते ने भी तेरा समा जा रहा है, जिस वास्ते तेन मुखा जन्म लिया उसनू तू वरत्या नहीं, परमात्मा के गुण गाए नहीं। परमात्मा के गुण छड्ड के गाउण की बजाय तू बिखियन स्यों काहे रचियो। एक तो मैं परमात्मा के गुण गाए नहीं, दूजे मैं जहर बिख्या जड़े काम नहीं करने वो मैं रज के करदा। बिखियन स्यों काहे रचियो, कहते परमात्मा का नाम नहीं जपया। महाराज जी के तरना पो तरुणा, तेरी जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया। महाराज जी कहते बुढ़ेपा आ गया, बुढ़ेपा तेरे शरीर नू चुक लिया, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं याद करता। महाराज जी फिर दोबारा कहते देख बुढ़ेपा आ गया, फिर भी तेनू समझ नहीं। महाराज जी ने 2 बारी रिपीट किया, तरना पो तेरा जिहड़ी जवानी चली गई। चौथी महाराज जी फिर कहते ने, बिरद भयो सूझै नहीं। जे गुरु साहिबान रिपीट करते ना, यदा मतलब पहली बारी आप ध्यान नहीं देंगे, गुरु साहिबान रिपीट करते हैं, मतलब कि आप उस गल नू मनते नहीं। महाराज जी कहते बिरद भयो सूझै, सूझै मीन समझ, हाले तो इन्नी समझ पैंदी सीधियां गल्लां। महाराज जी कहते बुढ़ा हो गया, हाले तो इनू समझ नहीं आती। बिरद भयो सूझै नहीं कि काल पहुँच्यो आन। महाराज जी कहते कहो नानक नर बावरी, पागल बंदिया ओ पागल बंदिया क्यों ना भजै भगवान। अगला कहते पागल बंदा की करता, सारा कुछ इकट्ठा करके रखता होंदा है। महाराज जी कहते धनदारा संपत सगल जिन अपनी कर मान, इनमें कछ नहीं तेरा। तुसी साखी सुनते हो, गुरु नानक देव जी दी ना बड़ा अमीर शाह सी, झंडे चलाउंदा सी। गुरु नानक ने सूई दिती, कहंदी अगे जाके सूई लवांगा, थारे कोल एक सूई तक नहीं जानी, अगे एक सूई तक नहीं तू लैके जानी। हाँ तू इत्थे तगेले पा दे, प्लेटां पाला, चढ़ावा चढ़ा दे, इस भरोसे नाल अगे तेनू मिलेगा, पर महाराज जी कहते नाम तो इलावा कुछ नहीं जाना। महाराज जी कहते बुढ़ा हो गया, हाले ताईं तेनू समझ नहीं पई, तेरा पैर मौत के दरवाजे दे विच है, एवें ही समा बर्बाद कर रहा। महाराज जी कहते इनू सारा अपना मन के बैठा होया, छड्डदा नहीं, इस पिंजरे नू तू छड्डदा नहीं, कहंदा भई मेरा मेरा मेरा। महाराज कहते इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान, नाल तेरे कुछ नहीं जाना, कल्ले उठ के जाना पैना। महाराज कहते इन्नी क विचार करके जो अंदरों जीव आत्मा ने झात मारी ना, सच जानियो जिस वेले तुसी गुरु तेग बहादुर जी की बाणी का सिमरन करोगे, जाप नहीं, जाप केवल पढ़ना है, 10 मिनट बह के ना इस बाणी नू एक एक पंक्ति नू पढ़ के मन नू वेखियो, 6वीं 5वीं पौड़ी तक आन के थोड़ा मन इन्ना घबराए जाएगा, रोएगा, उठेगा भी दातिया मैं इन्ना कुछ बुरा काम किया, हुण मैं करा की। महाराज जी फिर हौसला दिंदे, सहारा दिंदे, जे तू पापी है ना याद रख, पतित उदाहरण पै हरण हर अनाथ के नाथ। 6वीं श्लोक के महाराज जी कहते पापियां नू भी बख्शदा है, जे तू हाले तक नहीं जपिया, इस भरोसे ना रख जिहड़ा पाप करता है उन्होंने भी तार दिंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਕ ਮਿਲਕ ਧਨਾ। ਬਾਕ ਮੀਨਸ ਗਾਰਡਨ, ਧਨ ਪੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ। ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਬਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਖੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ, ਦਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਗੁਟਕਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈ ਬਾਲਣਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੂ। ਐਦਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 9th ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਨ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਹਿ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੀਨਸ ਗਿਵਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ
ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਮਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੂੰ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਮਿਆ। ਉਸ ਰਮਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅ ਬਾਈਸਿਕਲ ਐਂਡ ਅ ਕਾਰ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਬਟ ਬਾਈਸਿਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਈਸਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੱਬ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਰ ਪੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਾਗਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਆਪ ਦੀ ਜਿਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ PTN ਲੈ ਕੇ 400 ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਊਠਤ ਸੁਖਿਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖਿਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੁਖੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ
सुख मिलेगा, भावें बाहर नरक है तेनू सुख होएगा। महाराज कहते कहो नानक गुर मंत्र जिहड़ाया, गुरु का मंत्र जिहड़ा पक्का करके अंदर वसा लिया, हुण गुरु के कहने के मुताबिक चलता। आ जिहड़ा सब सुख दाता राम है ना, आ जिहड़ा महाराज कहते सब सुख दाता, अगे जाके महाराज जी दसणगे तेरी अवस्था किद्दां चढ़ेगी। मैं एक बेनती करना चाहूँगा, जपजी साहब का पाठ आपां बड़ी वारी कीता है, कल नूं तुसीं करियो, छुट्टी है ना, अद्धा घंटा लगेगा, तुसीं 10 मिनट वाधू लाइयो। उहदे विच 5 खंड की गल आउंदी है। 5 खंड मीनस 5 स्टेट्स। आपां तां एक खंड जानते हैं सचखंड, इत्थे लिखिया होना सचखंड वसै निरंकार। सचखंड तो पहला धर्म खंड की पौड़ी आउंदी है, ज्ञान खंड की पौड़ी आउंदी है, उस तो बाद सरम खंड की पौड़ी आउंदी है, फिर कर्म खंड सचखंड एक ने। 5 खंड ने पर 4 पौड़ियां विच है। कर्म खंड, ज्ञान खंड, सॉरी धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड ते सचखंड। ये 5 अवस्था ने, स्टेजस। ते आपां जपजी साहब विच ये भी पढ़ते हैं भई आपां पौड़ियां चढ़नियां, ये तरत पौड़ियां चढ़िए होए अकीस। साडा मकसद गुरुद्वारे आउणा ना पता की है, केवल इत्थे सुख नहीं मंगना, मत्थे रगड़ रगड़ के ते सेवा करके ते दातिया मैनू सुख दे। साडी मकसद ये है कि असी पौड़ी चढ़ के उत्ते उठना है। महाराज कहते तू एक इहो जी अवस्था ते आएगा, अगे जाके आएगा जी, एक इहो जी अवस्था दे विच आएगा जिथों तुसी जपजी साहब विच पढ़दे हो, केतियां दुख भूख सद मार ए भी दात तेरी दाता। भावें अज मेरे घर दुख भी है, बट माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टेबल, आई नो हाउ टू हैंडल। मैं अपने आप को संभाल सकता है। गुरबाणी सानू ओ सिखाउंदी है कि कल नू तेरे घर विच कलेश आएगा, कल नू तेरे घर विच औखी घड़ी आएगी, तेरे विच ते मनमुख दे विच, ज्ञानी दे विच ते जिहड़ा अज्ञानी है उहदे विच फर्क की होएगा? फर्क ये होएगा, ज्ञानी आखेगा गुरु साहिबान ने मैनू आ सिखाया, उस ज्ञान नू लैके जिंदगी दे विच कमाएगा। आपां एक पौड़ी चढ़नी है तो आपां रोज़ गुरुद्वारे आउंदे ये पौड़ी चढ़न वास्ते। अगे महाराज जी दसणगे कित्थे पहुँचना है। महाराज कहते सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। कहते बाकी तेनू सुख नहीं दे सकता। 4 दिन 5 दिन तेरे कोल होणगे, 6वें दिन जदों औखी घड़ी आएगी तेरे करीब दे करीब भी तेनू छड्ड के चले जाणगे। तुसीं देश वेख्या ना, जिथे शमशान भूमि दे विच कोविड केस होए सन, सके भी आउण नूं तैयार नहीं सन चिता नूं अग लाउण वास्ते। सिख उठ के उन्हां दे घर विच जाके उन्हां दी चिता दी जिहड़ी अंतम क्रिया वो करते सन। दूसर ना ही कोई। महाराज कहते अंदर दा सुख केवल रब दे सकदा है, रब नाल जुड़। महाराज कहते सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही न कोई। कहो नानक सुन रे मना। महाराज कहते सुन लै। किनू सुनाउणा? मन नूं। अज जो आप पाठ करना केवल दुनिया नूं नहीं सुनाउणा, इत्थे महाराज कहते मन नूं सुना। सो जो आप सिमरन करना अपने आप नूं सुनाउणा। कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मना सुन लै जिहड़ी गल मैं तैनूं कहंदा कि तै सिमरत गत होए। गत मीनस लिबरेटेड। तू अपनी जिंदगी नूं लिबरेट कर लेंगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। महाराज कहते मन नूं समझा कि कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। अगे जह सिमरत गत पाइए ते बजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। लड़ी तकरीबन ओही है। महाराज जी फिर दोबारा कहते जय सिमरत गत पाई है। मानते नहीं ना आप वाहिगुरु जी का सिमरन करने नाल आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। गुरु साहिबान फिर दोबारा कहते ने जय सिमरत गत पाई है। जिस वाहिगुरु जी की सिमरन करन नाल तू अपने आप को मुक्त करा लेंगा। मुक्त की है जी? केवल मरण तो बाद जाके रब नूं मिलना, ये मुक्त नहीं है। श्री राग में तुसीं पढ़ के वेख लियो, भगत जी कहते ने जीवन मुक्त होना है, मरण तो बाद किसी नूं मुक्ति नहीं मिलती।
ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਜੰਜਾਲ ਬੰਦ ਕਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 24 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ, 40-40 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। There are many types of entanglement that we have in our life that we cannot leave. ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? You hold grudges, you hold attachment. ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਾਹੇ ਰੇਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਭਰਿਆ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਵਰੀ ਲੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤਹਿ ਭਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਮੀਨਸ ਫਰੈਂਡ। ਆ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਐਨਕਰੇਜ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੋਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਟੇਕ them ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਮਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਿਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੌਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਭਜ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ? ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੰਨ ਲਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ SPM ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ
इम्तिहान बहना 15-17 साल की जिहड़ी कमाई कीती है वो 1 घंटे दे विच तेरी सारी जिंदगी का फैसला दसेगी। 17 years will be wasted if you fail। एक बकरी नूं एग्जाम ते बिठा दे ते तू भी बैठ जा, बकरी भी फेल होएगी ते तू भी फेल होया, पढ़ाई कीती दा की फायदा? गल सही है ना? बकरी नूं एग्जाम ते बिठाया फेल होएगी, जेड़े बच्चे स्कूल जाके फिर भी फेल हुंदे ने तेरे नालों बकरी चंगी है। महाराज जी उसे गल नूं लैके कहंदे ने समा तेरा घटदा जा रहा है, जे इस समय नूं तू यूज नहीं कीता फिर जन्म काहे लिया। महाराज जी आस्था की वार विच शब्द कहंदे ने जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। जिन्हों रब का नाम चेता नहीं आया वो दुनिया के विच किहड़े वास्ते आया? सीधा सवाल है। गुरु ग्रंथ साहब जी पूछते क्यों तू आया संसार दे विच? जिद्दां बकरी एग्जाम ते फेल हुंदी है वो बेकार है, तो जेड़े बच्चे स्कूल जाके फिर भी फेल हो जाते हैं आपां कहंदे बेकार। महाराज जी उसी शब्द ते उसी ट्यून दे विच कह रहे ने तू संसार विच आया, जे तू समा तेरा बर्बाद कर दिता, तेरा जन्म वेस्टफुल है जी, इनू यूजफुल कर लै। महाराज जी उसनू चेतावनी दे के कहते ने कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। आप सोहला साहब विच भी पढ़ते हैं करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला इहा खाट चलियो हर लाहा आगे वसन सुहेला। महाराज जी कहते अगे औद घट है दिन सुरै नारे, तेरा जेड़ा समा ना रोज घटदा जा रहा है, घटदा जा रहा है, घटदा जा रहा है। आप तो जोहला साहब पढ़ के लंघ जाते। महाराज कहते योर टाइम इज गेटिंग लेस एंड लेस एंड लेस एंड लेस एंड लेस। कितना मिट्टी के भांडे दे विच ना थोड़ी जी तेड़ आ जाए, पानी ऐ सिमदा एक एक तवका। मिट्टी के भांडे चलो तुसीं वेखे नहीं होगे, आ थल्ले गुरुद्वारे स्टील के कप ना कदी कदी वो कुंडी इत्थों थोड़ी टुट जाती, पानी सिमदा ना, वो कप दे विच जिन्ना पानी होएगा हौली हौली निकल जाएगा। महाराज कहते इसे तेरा तेरा समा जेड़ा घटदा जा रहा, वेखदियां वेखदियां 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, ऐदा ही मेरी हूँ 30 ईयर्स हो गई, एक चिट्टा डारा आ गया, वेखदियां वेखदियां 30 साल हो गए। महाराज कहते योर टाइम इज गेटिंग लेस एंड लेस। टेक दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव, जेड़ा तेरे कोल समा हैगा उन्होंने वर्त, मैक्सीमाइज इट। जिस वास्ते तू आया वो कार्य ते सवार के। महाराज कहते औद घटै दिन सुरै नारे मन गुर मिल काज सवारे। गुरु नूं मिल के अपना कार्य सवार लै, अपना जन्म सवार लै। महाराज कहते कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतर सुजान, जेह ते उपजियो नानका लीन ताहि मेहमान। 11वीं श्लोक तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच गुरु तेग बहादुर जी इत्थों जीवन मुकत की जिहड़ी है उदाहरण नहीं लक्षण दस लगे। आपां परमात्मा नाल मिलाप होना, आपां रोज़ रहरास साहिब विच पढ़दे हां भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की। आपां रब नूं मिलना, रब नूं मिलन की निशानी की है? निशानी होनी चाहिए है ना। जिदा आप बच्चों को पढ़ाते हैं सत्तू तांबा सत्तू डूआ, जे बच्चे जवाब दे सकते हैं यदा मतलब कि उन्होंने सीख लिया। हुण आप रब नूं मिलना यदी निशानी की है? साडे विच की होएगा भी आप रब नूं मिलते हैं? महाराज जी इत्थों शुरुआत कर लगे। महाराज जी ने हुण शरीर की गल की। पंच तत्त, तत्त मीनस एलीमेंट। हाँ जी महाराज कहते शरीर जेड़ा पंजा तत्तां तो होया, पानी है, अग है, हवा है, मिट्टी है। हाँ जी स्पेस, जेड़े कैमिस्ट्री पढ़ते हैं तुसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी शब्द वरतने थोड़ी मर्जी, गल तकरीबन उही है। हाँ जी एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। आ जिहड़ी विचार है इत्थे यही है। महाराज कहते पंज तत्त, पंज एलीमेंट लए ये शरीर बनाया। पंच तत्त को ये पंज चीज़ों को इकट्ठे करके एक शरीर बनाया। महाराज कहते जानो, जानो मीनस जान लै। चतुर मीनस स्मार्ट, वो जेड़ा वाइस पर्सन क्लेवर पंडा है। चतुर सुजान, सुजान भी पंडा है। महाराज कहते वो क्लेवर वाइसफुल पर्सन इस गल नूं जान लै कि
शरीर जेड़ा पंजां तत्तां तो पैदा होया। हाँ जी, पंज तत्त को तन रचियो। बॉडी जेड़ी है पंज तत्तां तो बनी हुई है। वो सियाने बंदे इस गल नूं जान लै। महाराज कहते जै ते उपजै, कहते जिथों पैदा होया है ना की होएगा लीन। लीन मीनस मर्ज। मर्ज मीनस उन्हें जाके समा जाना। हुण तुहाडे घर विच ना जदों तुसीं वाल वाहुंदे हो, केस डिगदे है ना, साडे घर घट्टा हुंदा है। ये घट्टा कित्थों आउंदा? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯੋਰ ਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਡਸਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਯੂ ਕੀਪ ਡਸਟ ਇਨ ਅ ਕੰਟੇਨਰ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਡਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਆ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, पानी नूं पानी ने समा जाना, मिट्टी ने मिट्टी दे विच समा जाना, अग ने अग विच समा जाना। वैसे गुरमत दे विच मर्यादा अनुसार जे तुसी सिख रहत मर्यादा पढ़ो, महाराज जी सॉरी सिख रहत मर्यादा विच लिखिया होया है जेड़ा साडा शरीर है आम करके आपां अग नाल साड़ दिंदे। हाँ जी, अग नाल साड़ दिंदे आ, बट सिख रहत मर्यादा विच लिखिया है तुसी इहनूं पानी विच भी रोड़ सकदे। सिख रहत मर्यादा विच लिखिया है कि तुसीं इहनूं दब भी सकदे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨ? 30,000 ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਂਗ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੈ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੈ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੈ, ਇੱਕ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਸਣ, ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬੋਡੀ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਰਜ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕਮ ਫਰੋਮ। ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਇੱਕ ਦੱਬਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਪਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਭਜ ਮਨਾ ਹੋ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ।
बट सानू इस गल की विचार नहीं है, सानू इस गल का ज्ञान नहीं है। महाराज जी कहते घट घट मैं हर जू बसै, ते जिन्हां ने वेख्या, महाराज जी कहते जिन्हां ने वेख्या ना संतन कहो पुकार, जिन्हां ने वेख्या संतां ने वेख्या, कहते पुकार पुकार के दसदे ने कि तेरे अंदर रब है। गुरबाणी बार बार इस गल नूं आखेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी इतनी बार सानू गुरबाणी विच कहंदा है रब कितरे दूर नहीं, रब तेरे अंदर ही है, अंदर ही है। मैं एग्जाम्पल देवा, पिछले हफ्ते या उस तो पिछले हफ्ते ना असी गेम कर रहे सन बीडो गुरुद्वारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ, ਲਿਖਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੂ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਭਾਲਣ ਇੱਧਰ ਭਾਲਣ ਇੱਧਰ ਭਾਲਣ, ਚਿੱਕਾ ਮਾਰੇ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਈ ਭਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੂ ਪਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਭੱਜੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਸੂਟ ਇਜ਼ ਬਲੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਯਾ ਬਲੂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਸੂਟ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਓਏ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਰ ਇਜ਼ ਗॉड ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਪੁਕਾਰ ਮੀਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਐਂਡ ਲਾਊਡ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਉ ਨਿਤ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਇਸ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਗਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੜਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੜਕਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੜਕੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੜਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਦਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਰਟ। ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਨਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਦੁੱਧ ਨੇ, ਕਈ ਲੱਸੀ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਖਣ ਨੇ, ਕਈ ਆ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। We might be different, but at the end of the day ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਾ ਰੱਖੋ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸੇਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਇਟਸ ਨਿਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਦ ਸਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਚੁੱਪਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣਾ? ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੂੜੇ ਪਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, 13ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਪੈ ਚਾਨਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਚਾਨਣ ਜਾਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਬਸ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਰਿਸਰਚ, ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਆ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ। ਸੋ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਆਵਰਸੈਲਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ ਬਹੁ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। गोबिंद मिलन की ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਸੁਖ ਦੁੱਖ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਰਸੈ। ਪਰਸੈ ਮੀਨਸ ਟੱਚ। ਪਰਸੈ ਮੀਨਸ ਟੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜੰਜ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਨ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਰ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਸਨ ਨਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ? ਵੀ ਮਸਟ ਏਮ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੇਵਾ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ, ਯੋਰ ਡਿਸੀਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨੰਬਰ 2 ਲੋਭ, ਗਰੀਡ ਜਾਣਦੇ? ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਡੀ ਡੌਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮ ਨੂੰ 4 ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੈਂਡਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਟ। ਗਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਟੁੱਸੀ ਲਾ, ਟਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਇੱਧਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਚਿਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਭਾਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਚ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਪੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿਚ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਭਾਲ ਕੇ ਚਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹਾ। ਗਰੀਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਡੀਨੈਸ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਐਮ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਗਰੀਡੀ অর ਨਾਟ? ਤਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਪ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ?
ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੈਨ ਵੇ ਆਰ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਐਂਡ ਦੁੱਖ। ਨੰਬਰ 2, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਡ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੀਡ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ 2500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ। 2500 ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ 3000 ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4000 ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5000 ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਡ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹ ਘਟੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਮੋਹ ਮੀਨਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੈਂਪ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ? ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ। ਸੋ ਅਟੈਚ। ਮੈਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਸਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਮੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੈਟ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ, ਬਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਨਸਲ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 80 ਸਿਆਪੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਾ ਹੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਬਲੂ। ਇੰਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਰੇਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। small things when we teach our children, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗ੍ਰੀਡੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਅੰਕਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਪਚਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੇਰਾ 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 ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਫੜ ਕੇ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਨਾ ਹਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਇਆ, 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਂਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ 50 ਰੂਮਾ ਸੁਲਾ ਡੂਡੋ ਸੀਨੀ ਕੁਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੀਵੀਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਅ ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਕੇਟ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਤੋਲੋਂ ਲੱਗਲਵਾ ਹਬੋ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ FRU ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ। ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਪਈ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਆ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਠੱਕ 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 ਠੱਕ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। We can't even share things. We are so attached. Attachment.
महाराज कहते इन्हां अटैचमेंट नूं निकलना पएगा। मैं ना जोग्राफी नैशनल जोग्राफी वेख रहा सी, तुसीं झात मार के वेखियो साडे नालों जानवर किन्ने चंगे ने। नैशनल जोग्राफी ना चीटा ਉਹਦੇ 2 बच्चे ने, ਉਹ पालदी है जिन्ना चर ਉਹ तुर नहीं सकते, सारा कुछ ਉਹਦੀ माँ करती है। ਜਦੋਂ थोड़े ਜਿਹੇ तुरन ਨੂੰ शुरू हो जाएगा ना, माँ ਉਹਨੂੰ लैके जाएगी, दसेगी इदा 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 किद्दां हंट करना, माँ जाके हंट करेगी। फिर ਜਦੋਂ थोड़े ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮਾਰੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। माँ फिर आखेगी उस बच्चे नूं, उन्हां दी चीटा दे बच्चे नूं, भई इत्थे डंडी वड्ड। वो सिखाउंदी है, क्यों? जे अज मैं नहीं सिखाया कल नूं मैं नहीं होवांगी, ये मर जाणगे। वो माँ सिखाउंदी है, बच्चे सिखदे ने। बच्चे जदों सिख लैंदे ने 2-3 महीने 5-6 महीने नाल हंट करते हैं, उस तो बाद उहदी माँ एक फैसला करदी है, हुण तुसीं बाहर चले जाओ, तुहाडा अपनी जिंदगी सांभो, ਤੁਹਾਡੀ अपनी जिंदगी तुसी खुद सांभो, मैं थानू वड्डे कीता पालिया, हुण तुसी तुहाडे पैरां ते खड़े हो सकदे। असी तां साडे बच्चों नूं पैरां ते खड़े नहीं होण दिंदे। असी इन्ने अटैचमेंट, इन्ने अटैच। विआह भी करना मैं फैसला करांगी किहड़ी तरीक किहड़े नाल करना, जिंदगी तेरी है कि ओहदी है। मैं किसी दे घर गया 24 ईयर्स ओल्ड, काम ते किहड़े कपड़े पाने माँ फैसला करती। अटैचमेंट, असी इन्ना अटैचमेंट पा लेंदे आ, फिर साडे कोलों उस तो टुटना बड़ा औखा। महाराज कहंदे सुख दुख परसै जे नाही, लोभ मोह, अगे महाराज कहंदे अभिमान। अभिमान मीनस प्राइड, ईगो। जे किसी ने मैनू चंगा कह दिता ओ चंगा, जे किसी ने कोई माड़ा कह दिता इहदी मुक्की मार के इहनूं घसुंड मैं इहनूं आ। ईगो साडे विच। महाराज कहते जिहड़ा बंदा जीवन मुक्त है ना, उन्होंने सुख ते दुख अफैक्ट नहीं करता। वो लोभ जिहड़ा उहदा घटदा है, जिहड़ी उहदी अटैचमेंट है घटदी है, इमोशनल अटैचमेंट जिहड़ी है। महाराज कहते अगे जिहड़ा ईगो है वो भी घटदा है। महाराज कहते कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। कहते ये रब दा बंदा है, ये रब दी मूरत है, जिहड़ा बंदा अपने सुख दुख नूं बराबर है। लोभी घटा आया, अटैचमेंट घटाई है, लोभ घटाया। महाराज कहते आ है निशानी। सो आपां की करना है? आपां इस शब्द नूं विचार के पूछना है कि मेरे विच हैगा कि नहीं। जे हैगा है की करना है? then you work on the way to reduce it. How? तुसी गुरु अगे अरदास करो, दातिया I am so attached to my son, I am so attached to my car. जे तू ये बीमारी अज मैनू दसी है, इसकी दवाई भी तू दस। You come and pray, दातिया मेरे को ना आ बड़ा मैं ये नाल अटैच होया, कृपा कर, रहमत कर। You pray for that particular thing, then you will see progress. हाँ जी, अगली पंक्ति। उस्तत निंदिया नाही जे कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताही तै जान। जिहड़ा रब नाल जुड़िया ना, उस्तत ते निंदिया उन्होंने कोई फर्क नहीं करती। उस्तत फॉर एग्जाम्पल लांगरी, भाई साहब जी तुसीं अज लंगड़ बड़ा सोहना बनाया, वाहिगुरू जी की कृपा। कोई निंदिया कर दे, मेरे वर्गा होएगा तो मैं उहदे घर जाके पुछांगा भी तू क्यों किया। बट फॉर अदर पीपल जिहड़े निंदिया करनगे वो कहणगे चलो कोई गल नहीं। मैं एक पुरख नूं मिलिया जिहड़ा आपां पंक्तियां पढ़दे ना, ये केवल पढ़दे नहीं, कई तां जिंदगी दे विच कमाउंदे है जी। मैं एक बंदे नूं मिलिया, वो किते गया लंगर बनाउण, उत्थे दा बंबा ना टुट्टा सी। हाँ जी, ये गया लंगर बनाया, इन्हें लंगर बना के घर नूं आ गया, बट उहदी कुड़ी हाले उत्थे सी। 4 दिन का कैंप सी। पहले दिन, दूजे दिन, तीजे दिन, दूजे दिन रात नूं मुड़ गया। उहदी कुड़ी उत्थे सी। उत्थे दे किसी ने कह दिता भी तेरे प्यो ने बंबा भनता। कुड़ी नूं चढ़िया गुस्सा, फोन लाया प्यो नूं, पापा भी बंबा भनता। निंदिया, निंदिया मीनस जिहड़ा काम कीता नहीं ना, लोग कहंदे ने निंदिया। आ जिहड़ी उस्तत निंदिया ना, उन्हें की कीता?
ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੰਬਾ ਟੁੱਟਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਬਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਬਾ ਸੂਤ ਕਰਨਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਬਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋਭ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਮੁਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਆਇਨ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ। ਇਹ 14th ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।